ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ I want to tell you, ਪਿਛਲੇ ਸਾਡੇ ਸੰਡੇ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਸੀ last Sunday there was a message, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ and I told you one thing. ਕੀ ਛੱਡਿਆ ਕੀ ਹੈ What have we left? ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ There are people who they left everything. ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ Do you know that? ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ Many people have left. ਉਹ ਆਦਮੀ ਜਿਹਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹ ਯੰਗ ਮੈਨ ਦੇ ਬਾਰੇ And the young person I talked about last Sunday, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ and Lord Jesus ਉਹ Christ ਕਹਿੰਦਾ said ਮੈਂ ਤਾਂ to him, ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੰਨਦਾ ਆ ਰਿਹਾ he said, I have been following everything since my ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ childhood. ਮਸੀਹ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ And Lord Jesus Christ said ਚੋਰੀ to ਨਹੀਂ him, ਕਰਨੀ do not steal, ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ do not lie, ਗਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ do not abuse, ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ do not be ਉਹਨੇ intoxicated. ਕਿੰਨੀਆਂ ਬੁਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਹੀਆਂ And there were many bad things that God made him remind. ਆਪਣੇ ਪੜੋਸੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿਹਾ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ And love your neighbor as yourself. ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ And many things God ਪਰ told ਉਹ him. ਜਵਾਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ But what did the youngster ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ answer? ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ Lord, the things that you're talking about, ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਮੰਨਦਾ ਆ ਰਿਹਾ I have been following it since my childhood. ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਮੰਨਦਾ ਆ ਰਿਹਾ I've been following it ਪ੍ਰਭੂ since ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ And he said one thing to ਪਤਾ Lord ਕੀ Jesus. ਕਿਹਾ Do you know what? ਸਭ ਕੁਝ ਜੋ ਤੇਰਾ ਆ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਧਨ ਕੰਗਾਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਆ ਜਾ And Lord said, whatever wealth that you have, you give it to poor. ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਿਆ But he could not. ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ And Lord Jesus ਤੇਰੇ Christ 'ਚ said, ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਘਾਟਾ ਆ and there is one thing which is lacking in ਬਾਈਬਲ you. ਕਹਿੰਦੀ Bible says, ਧਨੀ ਦਾ that is, he's wealthy. ਕਿੰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਸਵਰਗ 'ਚ ਜਾਣਾ It is very difficult for a wealthy to ਉਹਦਾ enter the ਮਤਲਬ ਇਹ kingdom ਨਹੀਂ of ਕਿ God. ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ It does not mean that you shouldn't have ਉਹਦਾ money. ਮਤਲਬ ਕਿ ਲਾਲਚ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ But it means that you shouldn't be greedy about money. ਮੈਨੂੰ ਖੁਦਾ ਕਹੇ ਅੱਜ ਵਿਜੇ ਦੇ ਦੇ And today, if God asked me, Vijay, give it to me. ਮੈਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਿਹਾ And Lord asked me one day, ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੇ ਪਰਸ 'ਚ ਮੁੰਦਰੀ ਪਈ ਨਾ and there is a ring in your ਕਿਸੇ ਨੇ wallet, ਚਰਚ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ and somebody had to build a church, ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਲਈ and somebody called him to give him money, ਉਹ ਆਦਮੀ ਮੁੱਕਰ ਗਿਆ and that person, he just denied. ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ I got to know ਉਹ ਆਦਮੀ ਵਿਚਾਰੇ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ that person who wanted to build a church, he ਮੈਂ was ਉਹਨੂੰ very. ਇੱਕ ਹੋਟਲ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ I took that person in a ਉਹ hotel, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਆਏ ਸੀ and he came from Amritsar. ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਾ ਕਹਿ ਕੇ ਧੋਖਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ Somebody called him to give money, but he didn't pay him anything. ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖਵਾਇਆ I offered him food, ਜਿਹੜੇ ਵਾਪਸ ਮੈਂ ਛੱਡਣ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ and the moment I was going to drop them, ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਆਫਰਿੰਗ ਦਵਾਂ I thought to give him some ਮੈਂ offering. ਪਰਸ ਖੋਲਿਆ I opened my wallet. ਮੇਰੇ ਪਰਸ 'ਚ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ There was no money in my wallet. ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪਰਸ ਰੱਖਿਆ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ I kept my wallet back and ਮੈਨੂੰ I ਫਿਰ thought, ਯਾਦ what should I ਆਇਆ। do? And then I ਤੇਰੇ recalled, ਪਰਸ 'ਚ ਇੱਕ ਮੁੰਦਰੀ ਪਈ ਹੈ there is a ring in your wallet. ਉਹ ਰਿੰਗ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਈ And that ring was there in my ਮੈਂ ਉਹ wallet. ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਦੀ ਦੁਆ ਕਰਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੁਆ ਕਰ I took it out and I prayed. ਕੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਦੇਖਿਆ Didn't God see it? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੋਨਾ ਦੇਣਾ ਕਿੰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ Do you know how difficult it is to offer your ਕੌਣ ਦੇ gold? ਸਕਦਾ 골ਡ Who can offer gold? ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਹੋਵੇ The one who has the heart of ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ God. ਸਹੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਹੋਵੇ The one who has the right Holy ਮੈਂ ਆਪਣੀ Spirit. ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਸੋਨਾ ਆਫਰ 'ਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ I have given much gold in my life. ਮੈਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ I have offered it. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ And more than that, God has given me back. ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਮਨੁੱਖ ਜੋ ਕੋ ਤੂੰ ਬੀਜੇਗਾ And Bible says, man, whatever you ਉਹੀ sow, ਉਹੀ ਕੱਟੇਗਾ that you will reap. ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਬੀਜ ਰਹੇ ਹੋ What are you sowing? ਤੇ ਕਟਿੰਗ ਕਾਦੀ ਕਰੋਗੇ And what will you reap? ਇਹਨੇ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਈਏ Let's focus on it. ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਅੱਜ I want to tell you ਬਾਈਬਲ today ਦੀ ਗੱਲ from the Bible. ਬਾਈਬਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ What does ਕੇਲੇ Bible ਛੱਡ ਕੇ say? ਸਭ ਕੁਝ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਏ The disciples left everything and followed Jesus. ਪਿਛਲੇ ਸੰਡੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਮੈਂ Last Sunday we talked about ਜਿਹੜਾ ਅਲੀਸ਼ਾ ਨਬੀ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ the prophet Elisha, about whom we talk a ਉਹਦੇ lot. ਬਾਰੇ ਪਾਸਟਰ ਲੋਕ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ And pastors do talk a lot about ਕਹਿੰਦੇ him. ਏਲੀਆ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਇਆ And they said he came after Elijah. ਇਹ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਆ ਏਲੀਆ ਦੇ ਮਗਰ ਆਇਆ It is true that he came after ਇਹ ਵੀ Elijah. ਪਾਸਟਰ ਲੋਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ This also pastors preach. ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਉਸਤਾਦ ਨਾਲੋਂ And more than his teacher, ਡਬਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ he got the double anointing of his. ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ This is the only thing that is talked about in ਕਿ churches. ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵਫਾਦਾਰ ਰਿਹਾ That he was faithful to his ਤੁਹਾਨੂੰ pastor. ਪਤਾ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ Do you know what he did before that? ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਇਆ When he followed Jesus, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਹਲ ਦੀ ਜੋਤ ਰਿਆ ਸੀ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ while he was just plowing in the field. ਜਿਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਹੀ ਕਰਨੀ ਖੇਤੀ ਦੀ And in Punjabi, it's called bahi karni. ਹਾਂ ਵਾਹੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਹਲ ਜੋਤਣੇ It's like plowing in the field. ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਹ 12 ਜਿਹੜੇ ਜੋੜੀ ਸੀ ਬਲਦਾਂ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਜੋਧ ਦੇ ਪਿਛਾਪ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਆ And there was a pair of 12 oxen. ਕੱਲਾ ਉਹ
ਉਹਦੇ ਤੇ ਮਸਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਉਹ ਨਾਲ ਵਫਾਦਾਰ ਆ ਪਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ। ਪਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਵਫਾਦਾਰ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਬਰਕਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਰਕਾ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਆ। ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਬੋਲਦਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਪ ਸੀ, ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹਲ ਵਾਰਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਉਹਦੀਆਂ ਪਜਾਲੀਆਂ ਵੀ ਤੋੜੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਆਇਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ, ਔਰ ਉਹਨੇ ਬਲਦਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀ ਕਰਤਾ, ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਣ ਦਿੱਤਾ, ਖਿਲਾਤਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। And Elisha was anointed not because he was faithful to his pastor, but because he also left the 12 pair of oxen, and he also broke the yoke, he sacrificed it, and then he followed after God. ਇਹ ਉਹਦੀ ਖੂਬੀ ਸੀ। This was ਉਹਨੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਿਆਗੀਆਂ, he denied all those things, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਬਲਦਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਤੀ, and that's why he sacrificed ਉਹਦਾ those. ਜੂੜਾ ਤੋੜਤਾ, He broke the yoke of the ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਨੇ ਕਚਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। everything he destroyed, ਤਾਂ ਕੀ, so that ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹ ਦੇਖ ਹੀ ਨਾ ਸਕੇ। so that he may never turn back. ਤਦੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, That's why Lord ਜਿਹੜਾ Jesus ਵਿਅਕਤੀ said, the one, ਖੇਤਾਂ ਦਾ ਲਿਖਿਆ, it talks about the field. ਖੇਤ ਲਿਖੇ, ਖੇਤ It talks about the fields. ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਤੱਕ, ਭਾਈਆਂ ਤੱਕ ਤਿਆਗ ਕੇ ਨਾ ਆਵੇ, And the one who doesn't deny everything belongs to his brothers and his fields ਮੇਰਾ ਚੇਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। cannot be my disciple. ਅਲੀਸ਼ਾ ਤਿਆਗ ਕੇ ਆਇਆ, Elisha denied ਇਸੇ everything. ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਡਬਲ ਪੋਰਸ਼ਨ ਮਿਲਿਆ, That's why he got the double ਤਦੀ portion. ਉਹਨੂੰ ਡਬਲ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਲੀ। That's why he was double anointed. ਕਈ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਪਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਜੀਵਨ ਤਾਂ ਬਦਲਿਆ ਨਹੀਂ, And sometimes people ask, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਭਾਵੇਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੋਈ ਰਵੇ, there can be people who might live with me whole life. ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, They won't be blessed because of they are with me, ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣਾ ਹੋਣਾ। but they have to follow the ਇਹ word of God. ਅਲੀਸ਼ਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੂਬੀ ਸੀ, This was the ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, Elisha denied everything ਉਹ for ਛੱਡ God. ਕੇ ਆਇਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, He left everything for God. ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਡਬਲ ਪੋਰਸ਼ਨ ਪਾਇਆ, That's why he was blessed. ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਡਬਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਿਲਿਆ। That's why he got double anointing. ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, Many people want ਬਹੁਤ anointing. ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਮੈਂ ਬਸ਼ਵਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾ, Many people say that I may also do ਮੈਂ prophecy. ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖਾਂ। I may also see visions. ਭਾਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੁਦਾ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਦੀ ਕਰਦਾ, Lord God, brother, God doesn't speak with me. ਕਿੱਦਾਂ ਖੁਦਾ ਗੱਲ ਕਰਦਾ? How would God speak to me? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, I want to tell ਜਿਹੜੇ you, ਤੂੰ ਛੱਡ ਦੇਂਗਾ the moment you ਆਪਣੀਆਂ leave ਖੁਆਇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ, all your passions, ਛੱਡ ਦੋਗੇ ਨਾ, if you can do that, ਤੂੰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਜਲਾਲ ਵੇਖੇਂਗਾ, then you'll see the glory of God. ਦਰਸ਼ਨ ਵੇਖੇਂਗਾ, You'll see the vision of God. ਨਬੂਬਤ ਦੇਖੇਂਗਾ, You'll see the prophecy. ਹੀਲਿੰਗ ਦੇਖੇਂਗਾ, You'll see the healing of ਤੂੰ God. ਸਭ ਕੁਝ ਵੇਖੇਂਗਾ, You'll see everything. ਸਭ ਕੁਝ ਵੇਖੇਂਗਾ, You'll see everything. ਪਰ ਤੂੰ ਛੱਡਿਆ ਕੀ ਹੈ? But what have you left? ਜਦ ਤੱਕ ਛੱਡਦੇ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀ Until you leave these things, ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ, the things that God ਉਹ doesn't please ਛੱਡ ਦੇ। with, you should leave. ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਰਦਾਨ ਤੇਰੇ 'ਚ ਹੋਣਗੇ। And the blessings of the Holy Spirit you will ਸਿਰਫ receive. ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੱਕ ਹੀ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਹਨ, People are only sitting till Holy ਪਰ ਅੱਗੇ Spirit. ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। But further they don't have. ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਲਾਈਵ ਸੁਣਨ, Those who are listening to me ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ live, ਮੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਨ, people who are ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡੋਗੇ ਕੁਝ ਵੀ, until you leave everything, ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ, the things that doesn't please ਉਹ God, ਛੱਡੋਗੇ, if you leave, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਜਲਾਲ ਵੇਖੋਗੇ। then only you'll see the glory of ਇਹ God. ਇਸੇ ਕਲੀਸਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਮੈਂ, I'm not only talking about this church. ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਕਲੀਸਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੈ, I'm talking about the churches of the whole world. ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਚਾਰ ਖੁੱਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। Because the preaching is ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ not ਕੋ clear. ਛੱਡ ਕੇ ਆਓਗੇ ਤੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਬਲੇਸਿੰਗ ਦੇਣੀ ਹੈ। We should tell believers you have to ਇਹ sacrifice. ਪਾਸਟਰ them ਲੋਕਾਂ ਦੀ only. ਡਿਊਟੀ ਬੰਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਛੱਡੋਗੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੂੰਗਾ ਤੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। Now this is the responsibility of the pastors, that they should tell this to the churches. If I do this, then this will happen. ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਲੋਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ 'ਚ, ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ 'ਚ, ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਖੁੱਲ ਕੇ ਮਨਾਦੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਵਚਨ ਦੀ। And that is the reason pastors are suffering and they are sick, because the word of God is not being preached openly. ਕਿਉਂਕਿ clearly. ਪਾਸਟਰ ਨੂੰ ਡਰਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਕਿਤੇ ਭੱਜ ਨਾ ਜਾਏ। Because pastors, they are afraid that believers shouldn't leave their ਪਰ church. ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। But I have nothing to do with this. ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਿੱਧ ਹੋ ਜਾਏ, A life which is perfected, ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਾਮਲ ਹੋ ਕੇ and the life which is perfected, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰਾਜ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇ, and the one who is ready for the kingdom of God, ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ। this is what I please with. ਇੱਕ ਪਾਸਟਰ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਇਹ ਬਣਦੀ ਹੈ, And this is the responsibility of a pastor, ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਦੇ ਰਾਜ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰੇ। to prepare the church for his kingdom. ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਫਰਿੰਗ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ, Should not look at ਕਿਸੇ anyone's ਦੇ ਪੈਸੇ ਵੱਲ ਨਹੀਂ offering. ਦੇਖਣਾ, Shouldn't look at ਕਿਸੇ anyone's ਦੇ ਖਾਣੇ wealth. ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ, Shouldn't look at anyone's ਕਿਸੇ food. ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ। Shouldn't look at anyone's ਨਹੀਂ things. ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਦੇਣ। If they don't give, that's ਜੇ fine. ਖੁਦਾ ਏਲੀਆ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਸਕਦਾ If God can handle things for ਕਾਲ Elijah, ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, during the time of famine, ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਭੁੱਖਮਰੀ ਪਈ ਹੋਈ ਆ, people were starving.
ਏਲੀਆ ਅੱਛਾ ਖਾਣਾ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। But Elijah was eating ਮੈਂ good ਕਹਿੰਦਾ food. ਪਾਸਟਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ I want to tell pastors, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰੋ, ਇਹ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। don't worry about people that they leave your churches. ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਮਿਲੇ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਜਿਹੜੇ ਚਲੇ ਜਾਣ, Those people who are about to leave, whether they receive or they don't, ਪਰ ਖੁਦਾ ਆਪਣੇ ਤਾਲਬਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਗਾ। but God will give to his servants. ਤਦੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, That's why it is written in the word ਸ਼ੇਰ of ਦੇ God. ਬੱਚੇ ਭੁੱਖੇ ਮਰਨਗੇ, The children of lion can ਉਹਦੇ be ਤਾਲ hungry, ਕਦੀ ਭੁੱਖੇ ਨਹੀਂ ਮਰਨਗੇ। but the servants of God will never sleep hungry. ਇਹ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, This is what Bible ਇਹ says. ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਗੱਲ This ਹੈ। is what Bible says. ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, I want to tell ਸਿਰਫ you 2 ਲਾਈਨਾਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣੀਆਂ। only 2 verses I ਉਤਪਤੀ want ਦੀ you to ਪੁਸਤਕ, read from the book of Genesis. ਸ਼ਾਇਦ ਉਤਪਤੀ ਲਿਖਿਆ, I think, ਅਬਰਾਹਮ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਸ਼ਾਇਦ God- ਕਿ ਕੂਚ ਜਾਂ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਪੜੀਏ, 12 ਚੈਪਟਰ। ਅਬਰਾਹਮ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਖੁਦਾ ਨੇ? Genesis chapter 12. What did God say to Abraham? ਤਦ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਅਬਰਾਹਮ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਹਾਂ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਔਰ ਆਪਣੇ ਸਾਕਾਂ ਤੋਂ ਔਰ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜੋ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਵਿਖਾਵਾਂਗਾ ਨਿਕਲ ਤੁਰ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕੌਮ ਬਣਾਵਾਂਗਾ। ਅਗਰ ਛੱਡੋਗੇ ਤੇ ਖੁਦਾ ਕੁਛ ਬਣਾਏਗਾ ਤੈਨੂੰ। ਇਹ ਗੱਲ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਹੈ। Now if you sacrifice, then God will make you something. This is what Bible says. ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੈ। Such a beautiful thing it is ਖੁਦਾ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਣਾ, to follow after God. ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਆਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, The one who wants ਜੋ to ਆਪਣੇ follow ਆਪ ਦਾ after me. ਇਨਕਾਰ ਨਾ ਕਰੇ, If he doesn't deny himself, ਜੇ ਕੁਛ ਨਾ ਤਿਆਗੇ, if he doesn't sacrifice, ਉਹ ਮੇਰਾ ਚੇਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ he ਸਕਦਾ। cannot be my ਉਹ ਮੇਰਾ disciple. ਕਦੀ ਚੇਲਾ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। He can never be my disciple. ਇਹ ਗੱਲ ਯਿਸੂ ਸਿਰ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹੀ ਹੈ। This is what Lord Jesus said. ਦੇਖਿਏ to his ਅਬਰਾਹਮ ਨੂੰ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ। disciples. And God also ਫਿਰ said to Abraham. ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਪੜਾਂਗੇ ਅੱਜ ਨੂੰ। We'll read it once again. ਤਦ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਅਬਰਾਹਮ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਤਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਅਬਰਾਹਮ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਕਾਂ ਤੋਂ ਔਰ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜੋ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਵਿਖਾਵਾਂਗਾ ਨਿਕਲ ਤੁਰ। ਇਹ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਗਾ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ, ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ, ਛੱਡ ਦੇ। ਜੇ ਤੂੰ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਰਨਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕੌਮ ਬਣਾਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕੌਮ ਬਣਾਵਾਂਗਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਸ ਦਿਆਂਗਾ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਲੇਗੀ ਜਿਹੜਾ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਛੱਡਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਸੰਡੇ ਆਂਦਾ, ਬੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਗਾ ਰਵੇ, ਆਸ਼ੀਸ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। And the one who doesn't sacrifice anything and follows after God will never receive anything. And this is what God said in the Genesis chapter 12 verse 1 and 2. ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, Many people told me, ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, it's been many years, ਰੋਜ਼ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਅਸੀਂ ਘਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, every day we pray, ਫੇਰ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਹਾਲ ਕਿਉਂ ਆ? but still the situation is same. ਕਲਾਮ with the ਸੁਣ, family. ਵਚਨ ਸੁਣ, Listen to the word of God. ਵਚਨ ਪੜ। Read the word of God. ਮੈਂ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। This is what I have been preaching for many days. ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ If you don't understand, ਤੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਮਝ ਦੇ, then ask God to ਤੇਰੇ make you ਘਰ ਤੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ understand. ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? Why there is no blessing in your ਤੇਰੇ family? ਪੈਸੇ ਦੀ ਬਰਕਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? Why you don't have the blessing? ਤੂੰ ਬਿਮਾਰੀ 'ਚ ਕਿਉਂ ਆ? Why are you still in? ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਵੀ sickness? ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵਾਂ, Though it's I am, ਜੇ ਮੈਂ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ 'ਚ ਆ though I am in the ਤੇ problem, ਕਿਤੇ ਕਮੀ ਹੈ, but there is something. ਕਿਤੇ ਘਾਟ ਹੈਗੀ ਹੈ, There is something lacking. ਛੱਡਣਾ ਪਏਗਾ, That we have to sacrifice. ਛੱਡਣਾ ਪਏਗਾ। We have to sacrifice. ਅਬਰਾਹਮ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਛੱਡ ਦੇ। And God said to Abraham, to ਬਾਈਬਲ leave. ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ? What does Bible say? ਅਬਰਾਹਮ ਨੇ ਛੱਡਿਆ, Abraham left that. ਛੱਡਿਆ ਹੈ। Abraham left ਤੁਹਾਨੂੰ that. ਪਤਾ? Do you know that? ਇਹਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰ ਦਾ ਬਾਪ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ? Why is he called the father of ਇਹਦੀ faith? ਪਿਛਲੀ ਗੱਲ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੀ I told you about his, ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ 'ਚ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। last week. I told you one thing about ਆਪਣਾ Abraham. ਬੱਚਾ ਵੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਸੀ। He was even ready to offer his ਕੌਣ own ਦੇ son. ਸਕਦਾ? Who can do that? ਆਪਣਾ ਬੇਟਾ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨਹੀਂ ਦੀ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਸੁਣਿਆ, ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ, And only one thing is written, he heard the word of ਫੈਸਲਾ God ਲੈਣ ਨੂੰ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, and he didn't delay to take ਬੱਚਾ ਦੇਣ ਲਈ decision. ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ। He was ready to offer his son. ਇਹ ਸੱਚੀ ਮੁਹੱਬਤ ਆ, This is the true love. ਜਿਹੜਾ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ, The one who loves ਉਹਦੇ God, ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ, who follows his ਉਹ word, ਕਲਾਮ ਸੁਣੇਗਾ and he will hear the ਤੇ word of ਫੈਸਲਾ ਲੈ God, ਲੇਗਾ। and he will take a ਕਈ decision. ਲੋਕ ਸੰਡੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, Some people come on ਫੈਸਲਾ Sunday. ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, They don't take a ਸਿਰਫ decision. ਉਹਨੂੰ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ। They just like ਇਹ it. ਨਰਕ ਦੇ ਭਾਗੀ ਹੋ ਜਾਣੇ, They will be thrown into the hellfire. ਇਹ ਨਰਕ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਣੇ। They will go to ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਪਾ ਰਹੇ, They are not able to take ਅੱਛਾ decision. ਲੱਗਦਾ। They like it. ਕਿਸੇ ਨੇ ਅੱਛਾ ਗੀਤ ਗਾਇਆ, Some people ਬੜੀ ਆ ਕੇ ਤਾਰੀਫ ਕਰਨਗੇ, somebody sang a song and they ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਗੀਤ ਸੀ। it was such a beautiful song. ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਏਦਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। Many people do this, ਤੇਰੇ ਗੀਤ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਸਵਰਗ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, but your song won't take you to heaven. ਤੈਨੂੰ ਗੀਤਾਂ ਨੇ ਸਵਰਗ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। Your songs won't take you to heaven. ਵਚਨ ਨੂੰ ਮੰਨੇਗਾ ਤੇ ਸਵਰਗ 'ਚ ਜਾਏਗਾ। If you follow the word of God, ਤभी you will ਪ੍ਰਭੂ enter ਯਿਸੂ ਨੇ heaven. ਕਿਹਾ, That's why Lord Jesus ਇਹ Christ ਹੋਠਾਂ said, ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, from their ਪ੍ਰਭੂ mouth they ਪ੍ਰਭੂ call, ਪ੍ਰਭੂ 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 ਕਹਿੰਦੇ ਆ। they call me Lord, Lord, Lord.
ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜੇ, but their hearts are away from ਦਿਲ me. ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, Their hearts are connected somewhere else. ਦਿਲ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ Their hearts are connected to something ਤੇ else. ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਅੰਗੀਕਾਰ ਕਰਦੇ। But by their mouth they confess my ਇਹਨੂੰ name. ਇਹਨੂੰ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ। Let's listen to it carefully. ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ, Solomon said that, ਐ ਪੁੱਤਰ "O son, ਆਪਣਾ ਦਿਲ ਮੈਨੂੰ ਦੇ, give your heart to me. ਦਿਲ ਮੈਨੂੰ ਦੇ, Give your heart to me. ਦਿਲ ਮੈਨੂੰ ਦੇ। Give your heart to me." ਇਹ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। This is what Bible ਕਈ says. ਵਾਰੀ ਦਿਲ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, Sometimes our heart lingers. ਨਿਕਲਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, It becomes difficult to come out. ਦਿਲ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, Heart gets connected somewhere else. ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, We don't get into sleep, ਨਾ ਦਿਨੇ neither in ਨਾ ਰਾਤ। nor night. ਆਪਣਾ ਪੁੱਤਰ ਆਪਣਾ ਦਿਲ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇ, ਇਹਦਾ ਲਿਖਿਆ। And what does Bible say? "O son, give your heart to me." ਅਬਰਾਹਮ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਦਿਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। Abraham gave his complete heart ਇਹ to ਬਾਈਬਲ God. ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। And this is what Bible ਇਹਨੂੰ says. ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ, Let's listen to it carefully. ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ This is what Bible ਇਹ ਛੱਡ says. ਕੇ ਆਇਆ, He sacrificed. ਆਪਣਾ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। He didn't even think of his son. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, And God saw that. ਇਮਾਨਦਾਰਾਂ ਦਾ ਪਿਤਾ ਕਿਹਾ, He was called the father. ਇਮਾਨਦਾਰਾਂ ਦਾ ਡੈਡੀ ਕਿਹਾ। He was called the father of faith. ਪਤਾ ਕਿਉਂ? Do you know why? ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਆਇਆ, Because he follows after ਜਿਹੜਾ God. ਪਿੱਛੇ ਆਏਗਾ The one who follows after God, ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਆ Bible says ਉਹਨੂੰ so, 100 ਗੁਣਾ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਆ, he will get ਉਹਨੂੰ 100-fold. 100 ਗੁਣਾ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਹੋਵੇਗੀ। He will get ਫਿਰ 100-fold. ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਆਇਤ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ, And then the second verse of the Bible will ਤੁਸੀਂ be ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ fulfilled. ਹੋਵੋਗੇ, Then you won't be the ਤੂੰ taker, ਬਹੁਤਿਆਂ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇਂਗਾ। but you will be the one who offers to many. ਇਹ ਵਚਨ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ। Because this word became fulfilled in my life. ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਕਰਨਾ, By faith I ਖੁਦਾ say, ਸੁਣਦਾ, God listens. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, God gave it to me. ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਦਿੱਤੇ ਵਿੱਚੋਂ And the one that he gave to ਮੈਂ me, ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। I shared it with many. ਇਹ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ? When did it happen? ਇਹ ਕਲਾਮ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ। This word, ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਇਆ, when I followed ਮੈਂ God, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਆ, I left ਮੈਂ everything. ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਆ। There were many things that I denied. ਖੁਦਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦਿੱਤੀ, And God blessed me. ਖੁਦਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦਿੱਤੀ। God blessed ਹੁਣ ਵੀ me. ਖੁਦਾ ਜੋ ਕੁਝ ਮੈਨੂੰ ਦਿੰਦਾ, And still whatever God gives to me, ਮੈਂ ਉਹ ਚੋਂ ਦੇ ਦੇਣਾ, I shares from that. ਦੇਣਾ ਹੈ। I offer. ਪਰ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇਣਾ? But who do ਜਿਹੜਾ I ਕੁਝ get? ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, The one who ਜਿੱਤੋਂ can't. ਕੋਈ ਆਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। The one who is hopeless. ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਹਦਾ ਹੁਣ ਕੁਝ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, I know that he doesn't have any hope. ਮੈਂ ਦੇਣਾ ਹੈ। I offers. ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਲੋਕ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, And people do give to me. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਛੇ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, The good people of ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ God, ਦੇਣਾ ਸਿੱਖਿਆ, the one who have learned to ਉਹਨਾਂ ਨੇ give, ਲੈਣਾ ਸਿੱਖਿਆ। they have also learned to receive. ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, This is what Bible says. ਅਯੂਬ ਦੀ ਪੁਸਤਕ 'ਚ In the book of Job. ਕਿੰਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, Who gave to me? ਕਿੰਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ Who gave to ਕਿ ਉਹਨੂੰ me? ਮੈਂ ਲੌਟਾ ਦੇਵਾਂ। That I should return him. ਕਈ ਲੋਕ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, Some people just want to. ਖੁਦਾ ਤੈਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, God doesn't call you ਖੁਦਾ blessed, ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। but God called blessed the ਅੱਜ one who ਇਨਸਾਨ gives. ਮੁਬਾਰਕ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। People don't want to be blessed. ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, This is what Bible says. ਇਹਦੇ ਗਾਂ ਬੱਚੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੋਏ ਆ, Even the children that he has, ਜਿਹਨੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਪੜੋਗੇ ਇਸਾਕ ਬਾਰੇ, if further once you read about ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਵੀ Isaac, ਧਨੀ ਹੋ ਗਏ। and Bible says even the ਜਿਹੜੇ sons ਮਾਂ-ਬਾਪ of ਨੇ ਦੇਣਾ Isaac, ਸਿੱਖਿਆ, the parents who have learned to ਉਹਨਾਂ ਦੇ give, ਬੱਚੇ ਕਦੀ ਵੀ ਪੈਸੇ ਵੱਲੋਂ ਕਦੀ ਮੁਮਤਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ। and their children will never have dearth of money. ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੇ ਦੇਣਾ ਸਿੱਖਿਆ, The parents who have learned ਉਹਨਾਂ to ਦੇ give, ਬੱਚੇ ਵੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਹੋਣਗੇ, even their children will be ਉਹਨਾਂ ਦੇ blessed. ਬੱਚੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਹੋਣਗੇ, Their children will be ਉਹਨਾਂ ਦਾ blessed. ਬੇਟਾ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ, Their son will ਉਹਨਾਂ be ਦੀਆਂ blessed. ਬੇਟੀਆਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਹੋਣਗੀਆਂ, Their daughters will be ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ blessed. ਦੇਣਾ ਸਿੱਖਿਆ। The people who have ਅਗਰ learned to ਤੁਸੀਂ give, ਅਬਰਾਹਮ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਪੜੋ, if you ਇਹਦੇ talk about- ਬੱਚਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪੜੋ, if you learn about ਕਾਲ ਦੇ Abraham and his- ਸਮੇਂ 'ਚ ਵੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਸੀ। and even the time of famine, they ਦੁਨੀਆ were 'ਚ blessed. ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ, No matter there was ਪਰ nothing ਇਹਨਾਂ in ਦੇ the ਬੱਚੇ world, ਆਸ਼ੀਸ਼ ਸੀ। but their children were ਕਿਹਦੇ blessed. ਕਰਕੇ? Why ਮਾਂ-ਬਾਪ ਕਰਕੇ। because of their parents, ਮਾਂ they were ਬਾਪ blessed. ਕਰਕੇ। Because of the parents, the ਜੇ children were ਮਾਂ-ਬਾਪ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੋਣਗੇ, blessed. If the parents are ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ faithful, ਚੈਲੰਜ ਕਰਨਾ, I want to challenge you ਤੁਹਾਡੇ this ਬੱਚੇ day. ਆਸ਼ੀਸ਼ ਹੋਣਗੇ, Your children will be ਤੁਹਾਡੇ blessed. ਬੱਚੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਹੋਣਗੇ। Your children will be ਜੋ blessed. ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੇ ਬੀਜਿਆ, What parents have ਉਹ sown, ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਢੀ ਕਰਨਗੇ। and the generation of your children will reap that. ਮੈਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, I want to tell the ਤੁਹਾਡੇ parents, ਕਰਕੇ because of you parents, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸ਼ਰਾਪਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, your children will never be cursed. ਤਰਸਣਗੇ ਨਹੀਂ, They will never have ਖੁਦਾ that. ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲੇਸਿੰਗ ਦੇਗਾ। God will satisfy ਇਹ ਬਾਈਬਲ them. ਦੀ ਗੱਲ, This is what Bible ਇਹ says. ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਗੱਲ, This is what Bible ਇਹ says. ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਗੱਲ। This is what Bible ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ says. ਕਹਿਣਾ, I want to tell you ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ to parents, ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ, let's fulfill the word of ਤੇਰੇ God ਬੱਚੇ first, ਆਸ਼ੀਸ਼ ਹੋਣਗੇ। and your children will be ਇਹ ਮਸੀਹ blessed. ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। This is what is my ਅਬਰਾਹਮ ਨੇ request. ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ, Abraham fulfilled ਇਹਦੇ it, ਬੱਚੇ ਆਸ਼ੀਸ਼। and his children were ਇੱਕ blessed. ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਔਰ ਗੱਲ ਪੜਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, There's one more thing I ਨਿਊ want to share. ਟੈਸਟਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚੋਂ In ਲੂਕਾ ਰਚਿਤ ਸੁਸਮਾਚਾਰ from the ਉਹਦਾ Gospel of 5 Luke, ਚੈਪਟਰ, Luke ਅੱਜ ਮੈਂ chapter, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। Luke chapter 5. ਹਾਂ, ਉਹਦਾ 5 ਚੈਪਟਰ, ਬੜੀ ਠੀਕ ਲਾਈਨ ਲਿਖੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ।
ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਮੱਤੀ ਰਤੀ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਉਹਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰਾਉਣਾ ਕਿ ਛੱਡਿਆ ਕੀ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਵੈਸੇ ਦੁਆ ਕਰਨੀ ਸਿੱਖੀ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਦੁਆ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਦੁਆ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਲਈ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਛੱਡੀਆਂ ਹਨ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ 2-3 ਆਇਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ ਮੇਰਾ 10 ਮਿੰਟ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਲਾਈਨ ਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ ਬਾਈਬਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਮੱਤੀ ਰਤੀ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦਾ 9 ਚੈਪਟਰ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਲੁਕਾ 5 ਚੈਪਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਟੱਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਪੜ੍ਹੀਏ। 9 ਚੈਪਟਰ ਦੀ 9 ਹੈ ਮੱਤੀ ਰਤੀ ਸੁਸਮਾਚਾਰ 9 ਚੈਪਟਰ ਦੀ 9 ਹੈ। Matthew 9:9 will read. ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਮੱਤੀ ਨਾਮੇ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਮਸੂਲ ਦੀ ਚੌਂਕੀ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਵੇਖਿਆ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਭਈ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਹੋ ਤੁਰ। ਹਾਂ, ਅਤੇ ਉਹ ਉੱਠ ਕੇ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਹੋ ਤੁਰਿਆ। ਇਹਨੇ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕੋਈ ਵੀ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਹੋ ਤੁਰਾਂ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਚੱਲਦਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਚਨ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਾਇਲ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਤੁਰੇ, ਇਹ ਕੰਮ ਛੱਡ ਦੇ। ਉਹ ਤੁਰ ਪਿਆ। And when God asked Matthew to follow after him, he left everything, he arose and he started following him without. ਇਮਾਨਦਾਰ ਉਹ ਹੁੰਦਾ, The faithful is the one. ਅੱਛਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਬੰਦਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ A good servant of God is the one. ਜਿਹੜਾ ਕਲਾਮ ਸੁਣੇ The one who ਤੇ hears ਫੈਸਲਾ ਕਰੇ and takes a decision. ਅੱਜ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ। Today I have to do this. ਸੁਣਿਆ ਹੈ, We have heard, ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਈ ਨਹੀਂ। but not to complete. ਵੈਸੇ ਹੀ ਇੰਜੋਏ ਲਈ ਚਰਚ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। We just come for the sake of enjoyment. ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਪਏ ਹਨ, Those who are listening to ਚਰਚਾ me, 'ਚ ਐਵੇਂ ਨਾ ਜਾਓ, don't just go to church ਤੈਨੂੰ like ਕੋਈ that. ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। You won't get ਜੇ benefit. ਕਲਾਮ ਸੁਣ ਜਾਣਾ If you go to the ਨਾਲੇ word, ਫੈਸਲਾ ਲੈ, then you have to decide ਮੈਂ right ਸੁਣਿਆ there. ਕਲਾਮ, I heard the word of ਉਹਨੂੰ God. ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। I have to fulfill it. ਇਹਨੇ ਮੱਤੀ ਨੇ ਸੁਣਿਆ, And Matthew here heard it ਨਾਲੇ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। and he fulfilled ਉਹਨੇ it. ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਉਤਰ। Jesus asked him to follow ਸੁਣਿਆ after him. ਵਚਨ, He heard it ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਤਰਿਆ। and he came after Jesus. ਇਹ ਆ ਖੁਦਾ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ। This is the person who is ਇਹਨੇ God follower. ਉੱਥੋਂ ਛੱਡਤਾ ਆਪਣਾ ਚੁੰਗੀ ਲੈਣਾ। And he stopped taking taxes. ਦੂਸਰੀ ਆਇਤ ਪੜਾਂਗੇ ਲੂਕਾ ਦਾ ਸੁਸਮਾਚਾਰ Now from the book of Luke ਉਹਦਾ 5 ਅਧਿਆਇ। and chapter 5, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। there's one more thing I want to ਪੜ੍ਹੀਏ share. ਇਹਦੀਆਂ ਕੋਈ 10 ਆਇਤਾਂ ਬਾਈਬਲ ਦੀਆਂ 10 ਆਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਪੜਾਂਗੇ। ਇਹਨੂੰ ਖਿਆਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡਾ ਮੈਸੇਜ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਛੱਡ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਆਈਏ। ਸੁਣਦੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਐਵੇਂ ਦੁਆ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਵਰਤ ਰੱਖ ਕੇ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਮੰਨ, ਉਹਦੇ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਸੁਣ, ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ, ਫਿਰ ਤੇਰਾ ਵਰਤ ਵੀ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਮੰਨ ਭਾਉਂਗਾ ਉੱਤਰ ਆਏਗਾ ਤੈਨੂੰ। And I would say there are many people who are just fasting and praying and they're wasting their time but not knowing what God wants from them. I would say first listen to the word of God, what God says, and then do it. Then you'll get the answers. ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ You have to ਬਾਈਬਲ fulfill ਦੀ it. ਗੱਲ। What Bible ਇਹ says. ਜਿਸ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਆ। And the God whom you ਲਾਸਟ believe. ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ, Lastly, he also said one thing. ਜਿੱਲੇ ਉਹ ਮਰਦੇ ਪਏ ਸੀ, The moment he was ਕ੍ਰੂਸੀਫਾਈਡ ਸੀ, the moment he was being crucified, ਪਤਾ ਕੀ ਕਿਹਾ? you know what he said? ਲਾਸਟ ਗੱਲ, The last thing, ਸਾਰੀ ਜਿੰਨੇ ਸਾਲ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ 33.5 ਸਾਲ 33 and a half year that he lived here, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਹੇ। Jesus Christ lived on this earth. ਉਹਨੇ ਬਾਪ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ He fulfilled the will of Father. ਤੇ ਜਿੱਲੇ ਕੁਝ ਕਰਨ ਲੱਗੇ And the moment he was about to ਪਤਾ leave, ਕੀ ਕਿਹਾ? do you know what he ਐ said? ਬਾਪ ਹੁਣ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ। Father, now it is fulfilled. ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਗਰਦਨ ਸਿਰ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। And then his neck fell down and he ਤੇ ਬਾਈਬਲ died. ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ? What does Bible say? ਬਾਪ ਦੇ ਦਾहिने ओर ਬੈਠਾ। And he's seated at the right hand of the ਸਾਨੂੰ ਵੀ Father. ਇਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। This is what we have to ਜਦ do. ਤੱਕ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆ As long as we are on this ਅਸੀਂ earth, ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ we have to fulfill the will of the ਤੇ ਜਿਲੇ Father. ਲਾਸਟ ਸਮਾਂ ਆਏ And when the last moment comes, ਸਾਨੂੰ ਦਲੇਰੀ ਹੋਵੇ। we should have that power. ਇਹ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, This is what Bible says, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋ ਸਕੀਏ that we should stand ਜਿਵੇਂ before ਪ੍ਰਭੂ the- ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਪਿਤਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋਗੇ ਜਾ ਕੇ, as Lord Jesus Christ could stand before the ਔਰ Father, ਉਹਦੇ ਦਾहिने ओर ਬੈਠੇ। and he was seated at the right hand of the Father. ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਈ ਆ, ਤਸਵੀਰ ਆਪਣੀ ਦਿਖਾ ਕੇ। Now God has portrayed this picture. ਜਿਲੇ He has ਸੰਸਾਰ taught us. ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪੂਰੀ ਕਰੋਗੇ, The moment you live in this world and you fulfill His desire, His will, ਮਰਜ਼ੀ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਜਾਓਗੇ, if you leave this world after fulfilling His ਕੀ ਕਹੇਗਾ will, ਬਾਪ? what would Father say? ਕੀ ਕਹੇਗਾ ਪਿਤਾ? What will Father say? ਕੀ ਕਹੇਗਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ? What will Lord Jesus ਪਿਤਾ Christ ਜੀ say? ਉਹ ਲੋਕ ਹਨ Father, these are the people ਜਿਹਨੇ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। who fulfilled your will. ਤੇ ਫਿਰ ਪਿਤਾ ਕੀ ਕਹੇਗਾ And what would Father ਆਪਣੇ say ਬੇਟੇ ਯਿਸੂ ਨੂੰ? to His Son, Lord Jesus? ਇਹ ਮੇਰੇ ਦਾहिने ओर ਬੈਠਾ। That they should be seated at the ਆਪਣੇ right hand. ਆਪਣੇ ਉਹਨੂੰ ਖੱਬੇ ਪੰਨੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਸੱਜੇ ਪੰਨੇ ਬਿਠਾਏਗਾ। He won't ask them to
sit at their left, but ਇਹ sit ਮੱਤੀ at ਦੀ their ਜੀਲ 'ਚ right. ਲਿਖਿਆ ਹੈ। This is what is written in the book of ਜਿਹੜੀਆਂ Matthew. ਭੇਡਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ Those who are sheep, ਉਹ ਖੱਬੇ ਪੰਨੇ ਹੋਣਗੀਆਂ, they'll be at. ਜਿਹੜੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹ ਸੱਜੇ ਪੰਨੇ ਹੋਣਗੀਆਂ, Those who are sheep, they'll be seated at right. ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹ ਖੱਬੇ ਪੰਨੇ ਹੋਣਗੀਆਂ। Those who are goat, they will sit at. ਇਹ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ। Lord Jesus Christ gave an example. ਤੁਸੀਂ ਜਿਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਜਾਓਗੇ, When you fulfill His will, ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਆਏਗੀ, there will be a ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦੇ voice. ਮੁਬਾਰਕ ਲੋਕੋ, The blessed people of my ਇਹ ਰਾਜ Father. ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। Now this kingdom has ਇਹ prepared ਕਿਹਨਾਂ for ਲੋਕਾਂ you. ਵਾਸਤੇ ਆ? For which people? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। Those who denied themselves and fulfilled the will of the ਇਹਨਾਂ ਨੇ Father. ਜਾਣਾ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ। Only they will enter the kingdom of heaven. ਇਹ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਗੱਲ This is what Bible ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ says. ਅਸੀਂ ਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪਏ ਆ। And the words ਇਹਨੂੰ that we are ਧਿਆਨ ਨਾਲ reading, ਸੁਣੀਏ। let's listen to it ਇਹ ਪਾਸਟਰ carefully. ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਹੈ, It is about pastors. ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ It ਵੀ is ਹੈ। also for ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ believers. ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਪਏ ਹਨ, Those who are listening to ਇਹ me. ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਹੈ। This is for you. ਇਹ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ This ਵੀ is ਹੈ, for me as well. ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਹੈ। For also my ਇਦਾਂ family. ਲਿਖਿਆ ਹੈ। This is what it says. ਪੜ੍ਹੀਏ ਕੀ ਲਿਖਿਆ। Let's read it. ਹਾਂ, ਇਉਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਾਂ ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿੱਗਦੇ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਸੁਣਦੇ ਸਨ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੰਨੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਇਹ ਲੋਕ ਭੁੱਖੇ ਪਿਆਸੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਕਲਾਮ ਵਚਨ ਸੁਣਦੇ ਸੀ, ਉੱਤੇ ਡਿੱਗਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਤਾਂ ਉਹ ਗਨੇਸਰ ਦੀ ਝੀਲ ਦੇ ਕੰਢੇ ਖੜਾ ਸੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਝੀਲ ਦੇ ਕੰਢੇ 2 ਬੇੜੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਵੇਖੀਆਂ, ਹਾਂ, ਪਰ ਮਾਛੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜਾਲਾਂ ਨੂੰ ਧੋ ਰਹੇ ਸਨ। ਸੁਣੀਏ, ਉਸਨੇ- ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਪਾਸਮਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਮੱਛੀ ਆ ਉਹਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ। ਮਛਿਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਅਗਰ ਜਾਲ ਨਹੀਂ ਧੋਏਗਾ, ਜਾਲ ਨਹੀਂ ਧੋਏਗਾ, ਉਹਦਾ ਜਾਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। And this is the example which is for pastors, like a fisherman who does not clean. ਇਹ ਪਾਸਟਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆ। He doesn't clean his nets. ਜਾਲ ਨਹੀਂ ਧੋਏਗਾ, If he doesn't clean his ਉਹਦਾ ਜਾਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, his net will spoil. ਉਹ ਜਾਲ ਸੱਟੇਗਾ, He will throw his net. ਕੋਈ ਫਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। He won't be able to catch any fish. ਲਾਦਾ ਚੇਲਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, And it seems like this is what happened to the ਪਰ ਕੁਝ disciples. ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ। It didn't. Nothing happened. ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੇ ਜਾਲ ਫਟ ਗਏ ਨੇ, There are many. Their nests are torn. ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੇ ਜਾਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, There are many. Their nests are spoiled. ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। They aren't able to catch any. ਪਾਉਂਦੇ fish. ਹਨ, They search for it ਜਾਲ ਫਟਿਆ ਹੋਇਆ, and they find that the nest is ਜਿਹੜੀ torn. ਫਿਸ਼ ਆਈ Any fish that came, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਨਿਕਲ ਗਈ। it just passed through that. ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ, But I want to teach you ਬਾਈਬਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। what does Bible ਪੜ੍ਹੀਏ ਕੀ say. ਲਿਖਿਆ। ਹਾਂ Let's read it. ਹਾਂ, ਉਸਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬੇੜੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਤੇ ਜੋ ਸ਼ਮੌਨ ਦੀ ਸੀ ਚੜ ਕੇ ਉਸ ਉਤੇ ਚਾਇਆ ਜੋ ਕੰਡਿਓ ਰੱਤੀ ਕੋ ਹਟਾ ਲੈ। ਹਾਂ ਬੇੜੀਆਂ ਔਰ ਵੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਸ਼ਮੌਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਦੀ ਬੇੜੀ ਉੱਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਜਰਾ ਰੱਤੀ ਹਟਾ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰ ਬੇੜੀ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਉਹ ਬੈਠ ਕੇ ਬੇੜੀ ਉੱਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਲੱਗਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਬੇੜੀ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਲੱਗੇ। ਜਦੋਂ ਵਚਨ ਕਰ ਹਟਿਆ ਜਦੋਂ ਵਚਨ ਕਰ ਹਟਿਆ, ਤਾਂ ਸ਼ਮੌਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਸ਼ਮੌਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਭਈ ਡੂੰਘੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਚੱਲੋ ਗਹਿਰੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਚੱਲ ਇਸ ਕਿਸ਼ਤੀ ਨੂੰ, ਔਰ ਫਿਰ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਲਈ ਆਪਣੇ ਜਾਲ ਪਾਓ। ਸ਼ਿਕਾਰ ਲਈ ਆਪਣੇ ਜਾਲ ਪਾਓ। ਸ਼ਮੌਨ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਸ਼ਮੌਨ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਵਾਮੀ ਜੀ, ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਅਸਾਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਕੁਝ ਨਾ ਫੜਿਆ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ। ਤਦ ਵੀ ਤੇਰੇ ਆਖਣ ਨਾਲ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਜਾਲ ਪਾਵਾਂਗਾ। ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਆਖਣ ਕਰ ਜਾਲ ਪਾਉਂਗਾ। ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, I want to share something with you. ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਆਖਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜਾਲ ਪਾਉਂਗਾ। And Simon says that because you say, I will cast my net. ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ? Do you know what does it mean? ਅਸੀਂ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। There are many things that we are doing out of our desires. ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, Believers are doing. ਪਾਸਵਾਨ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, Pastors are also doing. ਕਲਾਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। We are not doing according to the ਜੋ word. ਕੁਝ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ Whatever ਉਹ Jesus, ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। it's not happening. ਜੋ ਕੁਝ ਖੁਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਆ Whatever God ਅਸੀਂ says, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ we ਰਹੇ। are not doing that. ਜੋ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ But whatever pleases ਮੈਂ us, ਉਹ ਕਰ ਰਿਹਾ। that's what I'm doing. ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, I want to tell you, ਮੈਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੂੰਗਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੁਝ ਕਰਾਂ। I would never like to do out of my ਮੈਂ desire. ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ, I don't want to do that. ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। But sometime it happens. ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, I want to tell ਇਹ you, ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਗੱਲ। this is what Bible says. ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? Do you know what is ਕੀ ਲਿਖਿਆ? what is written? ਉਹ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਮੱਛਲੀ ਫੜਦੇ ਰਹੇ, All night they were trying to catch ਪਰ fish, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। but they couldn't get ਪ੍ਰਭੂ anything. ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ Lord Jesus Christ ਔਰ said, ਗਹਿਰੇ ਚ ਲੈ ਚੱਲੋ। take it to the deep. ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, I want to tell you, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, I want to tell ਹਾਂ you. ਪੜ੍ਹੀ ਕੀ ਲਿਖਿਆ Let's read it. ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਉਹਨੇ ਕਿ ਔਰ ਗਹਿਰੇ ਲੈ ਚੱਲੋ।
ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਕੀਤਾ ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੀ ਮੰਨ ਲਿੱਤੀ, ਇਹ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਘੇਰ ਲਈਆਂ ਜਿਹੜੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੱਛਲੀਆਂ ਘੇਰ ਲਈਆਂ। ਘਿਰ ਰਹੀਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਹੀ ਲੱਗ ਰਹੀ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹਨ। And whole night they were trying, but they could not get. And today also there ਮੈਂ are many ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ people. ਸਕਦਾ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਰਤ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। There are many people, they just fast as per their desire. ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ It happens ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ। as per their own wish. ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨਾ I want to tell you ਇੱਕ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। one thing. I want to teach you 40 ਦਿਨ ਦਾ ਵਰਤ 40 days fasting. ਕੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਸਿਰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ? Did he do that ਕਿ because of, ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗਏ? was he doing it as ਇਸ per his ਹਵਾਲੇ ਨੂੰ will? ਇੱਥੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਪੜਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪੜ੍ਹੀਏ ਮੱਤੀ 29 ਸੁਸਮਾਚਾਰ 4 ਚੈਪਟਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ। ਮੈਂ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਵਰਤ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਦੁਆ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੇਰੀ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਤੂੰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। Now there are many people, they say that we also fast, we pray, but we ਦੇਖੇ don't ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ get ਬਾਈਬਲ ਦੀ anything. ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਗੱਲ। Now this is not something that I am talking from my own, but it is 4 written in the ਚੈਪਟਰ Bible. ਪਹਿਲੀ ਆ, ਦੇਖੀਏ ਮੱਤੀ ਦੀ ਇੰਜੀਲ, Matthew chapter 4 verse 1. ਦੇਖੀ ਕੀ ਲਿਖਿਆ। ਤਦ ਯਿਸੂ ਆਤਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਨਾਲ ਉਜਾੜ ਵਿੱਚ ਗਿਆ। ਇਹ ਸੁਣੀਏ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਨਾਲ ਉਜਾੜ ਵਿੱਚ ਗਏ। ਵੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕੋਲੋਂ ਪਰਤਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਆਤਮਾ ਨੇ, ਆਤਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆਏਗੀ, ਖੁਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਾਲੇਗਾ? ਆਤਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਨਾਲ ਗਏ ਔਰ ਫਿਰ ਅਤੇ ਜਾਂ 40 ਦਿਨ ਅਤੇ 40 ਰਾਤ ਵਰਤ ਰੱਖਿਆ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ। ਸੁਣੀਏ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਤਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਨਾਲ 40 ਦਿਨ ਤੇ 40 ਰਾਤ ਰੱਖਿਆ। ਜਿਲੇ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਦੁੱਖ ਤਾਂ ਆਏਗਾ, ਆਏਗਾ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆਏਗੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਆ, ਸਫਲਤਾ ਵੀ ਵੱਡੀ ਮਿਲੇਗੀ। Now whatever Jesus did, we read here, it was not out of his will, but it was by the Holy Spirit, by the guidance of the Spirit. He fasted for 40 days, 40 nights, and whenever we do as per the Spirit of God, then there will be temptations. ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, I want to tell you, ਮੈਂ ਵੀ ਦੁਆ ਕਰਦਾ, I also pray, ਮੈਂ ਵੀ ਫਾਸਟਿੰਗ ਕਰਦਾ, I do fast, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, but I want to tell ਕਈ you, ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਆਤਮਾ ਤੋੜਦਾ ਹੈ। sometimes Spirit breaks me. ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਚਰਚ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਜਾਣ ਲੱਗਦਾ, Sometimes when I leave this ਉੱਥੇ church, 10 ਸਵਾ 10 ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ, it's around 10:15 to ਮੈਂ 10. ਕਈ ਵਾਰੀ ਥੱਲੇ ਅੰਦਰ ਉਤਰ ਕੇ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਣਾ, And sometimes I just go down ਮੈਂ and enter the church, ਅੰਨੇ ਨੇ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ and I speak in different tongues. ਪੌਣਾ ਘੰਟਾ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਕੇ ਫੇਰ ਜਾਣਾ। And I pray for an hour and so. ਇਹ ਕਦੀ And ਕਦੀ ਹੁੰਦਾ ਮੈਨੂੰ, sometimes it happens with me. ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਰਾਤ ਨੂੰ। And then at night time there is ਮੈਂ no ਕਿੰਨੀ one. ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਜਾਣ ਲੱਗਾ, Many times when I ਮੈਂ leave this ਬਹੁਤ place, ਵਾਰੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕੀਤੀ ਨੇ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ। many times before leaving I pray in other tongues. ਉੱਥੋਂ ਘਰੋਂ ਫੋਨ ਆ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ, And I start receiving calls from home. ਇਧਰੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪ੍ਰੇਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। But from here Holy Spirit. ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ talks ਬੰਸੋ to me. ਕਿਹਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੋਗੇ? Now you tell me, what should ਆਪਣੀ I ਵਾਈਫ ਦੇ hear? ਫੋਨ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੋਗੇ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਮੰਨੋਗੇ? Should I obey the word of my wife, what she ਜੇ says? ਵਾਈਫ ਦੇ ਨਾ ਮੰਨੀ, If you don't ਘਰ ਤੇਰੇ listen to ਰੌਲਾ ਪੈ wife, ਜਾਣਾ, then there will be disputed in the family. ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਅੰਨੇ ਭਾਸ਼ਾ ਘਰ ਸੁਣਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। Then you'll have to listen to the tongues at ਜੇ your ਤੂੰ home. ਇੱਥੇ ਕਰੂੰਗਾ, But if you do it ਫਿਰ here, ਤੈਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੀ ਨਹੀਂ ਭਾਸ਼ਾ ਸੁਣਨੀ ਪੈਣੀ। then you'll have to hear ਕਈ the ਵਾਰੀ ਹੋ tongues of ਜਾਂਦਾ। God. It happens. ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਕਹਿੰਦੀ ਖਾਣਾ ਖਾ ਲਓ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਆ ਕੇ, My wife says that ਇਸ I should ਕਰਕੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ eat. ਫੋਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, And that is the reason she ਟਾਈਮ calls ਸਿਰ me. ਖਾ ਲਿਆ ਕਰੋ, So that I may eat my food on ਇਸ time. ਕਰਕੇ ਫੋਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। That's why she calls me. ਮੈਂ ਕਰੀ ਇੱਥੇ ਆਤਮਾ 'ਚ ਹੋ ਜਾਣਾ, Sometimes I get into spirit. ਕਈ ਵਾਰ ਮੈਂ 1 ਘੰਟਾ 1.5 ਘੰਟਾ ਪ੍ਰੇ ਕਰ ਜਾਣਾ। Sometimes even for hour and hour, more than an अन्य hour. ने I pray. भाषा। I speak in tongues. ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿਉਂ? ਤੁਸੀਂ Why? ਪੁੱਛੋਗੇ ਕਿਉਂ? You might ask why. ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਆਤਮਾ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, Because the Spirit of God. ਫਿਰ ਮੈਂ prompts ਜਾਣਾ me. 11 ਸਵਾ 11 ਵਜੇ। Then around 11 or ਬਹੁਤ 11:30 ਵਾਰੀ I ਏਦਾਂ go. ਮੈਨੂੰ ਹੁੰਦਾ। It happens many times. ਕਈ ਵਾਰੀ ਫਾਸਟਿੰਗ ਪ੍ਰੇਰ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਆਤਮਾ ਕਾਇਲ ਕਰਦਾ, Many times the Spirit of God prompts me for fasting and ਮੈਂ prayer. ਰੱਖਦਾ ਆ। I do that. ਮੈਂ ਕਦੀ ਚਾਹ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੀ ਲੈਣਾ, Sometimes I have a cup of ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ tea. ਚਰਚ ਆ ਜਾਣਾ, But when I come to ਮੈਂ church, ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ I tell God, ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਨਾ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਪੀਊਂਗਾ। ਹੁਣ till evening now I'll neither ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ have ਘਰ water. ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਮੈਂ ਚਾਹ ਪੀ ਲਈ, Whatever the cup of tea I had at ਹੁਣ ਮੈਂ home, ਚਰਚ ਆ ਗਿਆ, now I am into ਹੁਣ church. ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗਾ। Now till evening I'm not going to have ਫਿਰ anything. ਮੈਨੇ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਪ੍ਰੇਰ ਕਰਦਾ। And then I start praying in ਬਹੁਤ different ਵਾਰੀ tongues. ਹੁੰਦਾ। It happens many ਕਈ times. ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਆਤਮਾ ਪ੍ਰੇਰਦਾ ਕਿ ਫਿਰ ਮੈਨੇ ਨੇ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚਰਚ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਨੇ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਪ੍ਰੇਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। And when the Spirit of God prompts ਉਹ me, I ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ speak in ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ tongues. ਹੁੰਦੀ ਹੈ। Now that kind of prayer ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ is ਖੁਦਾ ਵੱਲੋਂ effective because it is from God. ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਆ, And when you pray from God, ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅੱਕਦਾ।
then you don't get tired. ਜੇ ਰੋਜ਼ਾ ਖੁਦਾ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖਦੇ ਆ If you fast ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮਸਲੂਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, and then you get ਤੁਸੀਂ engrossed ਪ੍ਰਭੂ in 'ਚ it, ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, you become united ਫਿਰ with ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁੱਖ God, ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, and then you don't feel hungry. ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਘੰਟੇ ਬੈਠ ਸਕਦੇ, How many hours do you sit? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਪ੍ਰੇਰੇ ਹੋਏ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਪਏ। You can sit for longer because you are inspired by the Bible Holy book. Spirit. This is what Bible ਮੈਂ says. ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, I want to tell you, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆਤਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਨਾਲ ਗਿਆ। Lord Jesus Christ went by the guidance of the Holy ਕਦੀ Spirit. ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਦੇਖਿਆ ਤੈਨੂੰ ਆਤਮਾ ਨੇ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਫਾਸਟ ਪ੍ਰੇ ਕਰਨਾ? Have you ever done that? That Spirit of God has prompted and you've ਬਹੁਤ done. ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੂਟੀਨ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, Many people they just follow this routine. ਰੂਟੀਨ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਕੰਮ। This routine prayer won't work. ਖੁਦਾ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਆਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੇਰੇਗਾ ਤੈਨੂੰ, But when the Spirit of ਉਹ God ਆਸ਼ੀਸ਼ ਲੈ prompts, ਕੇ ਆਏਗਾ। that will bring blessings. ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਪ੍ਰੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, I'm not telling you that don't ਡੇਲੀ pray 2-2.5 every day. ਘੰਟੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, Every day you should pray for 2 to Daily. 2 every day, ਰੋਜ਼ 2-2.5 ਘੰਟੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, 2 to 2.5 hours you should ਰੋਜ਼ pray. ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। Every day you should read Bible. ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, This is what I'm telling you. ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਰਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, I'm also not telling that do not fast. ਵਰਤ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ You should fast. ਤੇ ਪੂਰਾ ਰੱਖੀਏ, But let's do ਅਧੂਰਾ it. ਨਹੀਂ। Let's do it ਪੂਰਾ wholeheartedly. ਵਰਤ ਰੱਖੀਏ, Let's do ਤੰਗੀ ਆਏਗੀ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ, till evening. You might suffer, ਪਰ ਉਸ ਵਰਤ ਵਿੱਚ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਹੋਏਗੀ। but there will be blessing in that ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ fast. ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, But I want to tell ਜਿਹੜੀ you ਗੱਲ ਸੀ ਪੜ੍ਹੀ ਪਿੱਛੇ, something that we read ਉਹ ਛੱਡ behind. ਕੇ ਆਏ, They left ਜਾਲ that ਤੋਰੇ ਨੇ, and they were ਪ੍ਰਭੂ cleaning ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ their ਕਹਿਣ nets. ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਲ ਪਾਇਆ And those who cast ਤੇ their ਲਿਖਿਆ nets when ਬਹੁਤ Jesus, ਸਾਰੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ, and it is written that they caught ਜਿਹੜੇ many ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ fish. ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਕੁਝ ਕਰੋਗੇ, But when you do, when God ਇਹ says ਦੁਆ ਕਰਿਆ something ਕਰੋ to ਪ੍ਰਭੂ you, ਮੇਰੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ। you should pray that ਅੱਜ ਮੈਂ God guide ਸਾਰਾ you. ਦਿਨ ਕੀ ਕਰਾਂ? Lord, tell me what should I do ਮੈਂ whole day? ਇੱਕ ਸਵੇਰ ਉੱਠ ਕੇ ਕਿਆ ਕਰੋ, ਪੁੱਤਰ ਆਤਮਾ ਮੇਰੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰੋ, Ask Holy Spirit, ਅੱਜ ਮੈਂ guide ਕੀ me. ਕਰਾਂ? What should I do today? ਫਿਰ ਖੁਦਾ ਦੱਸੇਗਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, And God will ਕਿ guide ਤੈਨੂੰ you. ਆਤਮਾ ਪ੍ਰੇਰੇਗਾ, And the Spirit of ਕਿ God ਤੂੰ will, ਅੱਜ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। and God will tell you what you ਫਿਰ should ਤੂੰ do ਸਫਲ ਹੋ today. ਜਾਏਗਾ। And then you ਇਹ will be ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਗੱਲ successful. ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹੀ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, 2-3 ਮਿੰਟ ਦਾ ਮੇਰਾ ਹੋਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਹਾਂ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਘੇਰ ਲਈਆਂ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਲ ਟੁੱਟਣ ਲੱਗੇ। ਹਾਂ, ਤਦ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਸਾਂਝੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੀ ਬੇੜੀ ਉੱਤੇ ਸਨ ਸੈਨਤ ਕੀਤੀ ਜੋ ਆਣ ਕੇ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੋ। ਔਰ ਸੋ ਉਹ ਆਏ ਔਰ ਦੋਵੇਂ ਬੇੜੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਭਰ ਲਈਆਂ ਜੋ ਡੁੱਬਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਇਹ ਸੁਣੀਏ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਸੇ ਉਦਾਹਰਨ ਆ। ਕਹਿ ਰਹੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਚਰਚ ਬੜਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸਟਰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਗੇ ਦੇ ਪਾਸੂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈਲਪ ਕਰਾਓ ਜੀ ਆ ਕੇ, ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਗੇ। And see, if your church grows, you will never ask other pastors to come and help and join our church. ਕਦੀ ਪਾਸਟਰ ਨਹੀਂ। Pastor would never do that. ਇਹ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। This is what Bible says. ਪਰ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ But Bible ਕਿ says ਸਾਡੀ they ਹੈਲਪ should ਕਰੋ। come and help us. ਰੂਹਾਂ ਮਰ ਜਾਣਗੀਆਂ, Souls will die, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸਟਰ ਨੂੰ ਕਦੀ ਨਾ ਟੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, but they won't allow other pastor to enter into the church. ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। They would never call them. ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ, But I liked ਕੱਲ it. ਇੱਕ ਫੋਨ ਆਇਆ, Yesterday I got a call. ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, A girl called me ਕਹਿੰਦੀ ਪਾਰਸਾ ਤੂੰ ਪਾਸਟਰ ਵਿਜੇ ਬੋਲਦੇ? and she asked ਮੈਂ me, ਕਿਹਾ, are ਹਾਂਜੀ, you ਮੈਂ Pastor Pastor Vijay? Vijay ਬੋਲ। I said, yes, I'm Pastor Vijay. ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ, She said, I'm from Amritsar. ਮੇਰੇ ਜਲੰਧਰ ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ ਹੈ, I'm married in Jalandhar. ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। I want to come to your church. ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਮੇਰੇ ਚਰਚ ਦਾ? And I asked her, how did ਕਹਿੰਦੀ you ਅਸੀਂ get to ਤੁਹਾਡੀਆਂ know? YouTube ਤੇ Facebook ਤੁਹਾਡੀ ਪਿਕਚਰ ਦੇਖੀ ਹੈ, And she said that we have seen your Sunday ਦਾ picture on ਵਚਨ ਸੁਣਿਆ। YouTube and we have heard Sunday message ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ। and we really liked it. ਔਰ ਸਾਡੇ ਪਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਚਮਤਕਾਰ ਚਰਚ ਆ, And a miracle church which is in Chamatkar Amritsar. Church. It's, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, and that pastor has told, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸਟੀਫਨ ਆ, his name is Stephen. ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਚਰਚ ਜਾਣਾ ਨਾ, ਅੱਛੇ ਚਰਚ ਜਾਣਾ, If you want to go to a good church, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, he said, I want to ਤੂੰ tell you, ਉੱਥੇ ਲੇਬਰ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਚਰਚ ਆ, you go to Labor Christ Church, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜੁੜ ਜਾ, go and get ਉੱਥੇ connected. ਤੈਨੂੰ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਮਿਲੇਗੀ There you will get the teachings of Bible ਤੇ ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਅੱਛੀ ਤਾਲੀਮ ਸਿੱਖ ਜਾਣਗੇ, and your children will learn good ਤੂੰ lessons. ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ। There you should go. ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, I want to tell you, ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਦਾ ਕੱਟ ਕਰਦੇ ਆ, there are very less people who ਉਹ are ਕਹਿੰਦੇ like 100 that. ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਚਰਚ ਹੀ ਆ। They say that even if you are living at 100 kilometer distance, you should come to our church. ਇਹਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, This is what is happening. ਪਰ ਮੈਂ ਕਦੀ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। But I never do that. ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨੂੰ ਲਾਗੇ ਚਰਚ ਹੋ ਪਾਏਗਾ, If I think that church is closer, ਤੁਸੀਂ ਲਾਗੇ ਚੱਲ ਜਾ ਕਰੋ। then you should go there. ਇਹ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਗੱਲ, This is what Bible says. ਇਹੀ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਗੱਲ। This is what is ਪਰ written ਅਸੀਂ in ਕਹਿੰਦੇ Bible. ਸਾਡੇ ਚਰਚ ਹੀ ਆ। But we say, no, you should come to our church. ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਿਉਂ ਆਪਣੇ ਚਰਚ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਦਿਖਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। Why do they want to portray their church as ਜੇ ਉਹ greater? ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ, If people can't ਉਹ come, ਰੂਹ ਮਰੇ ਨਾ, the only thing that ਉਹਨੂੰ soul ਕਿਤੇ should not ਲਾਗੇ ਜੋੜਤਾ die. ਜਾਏ। That soul be connected to a ਇਹ closer ਬਾਈਬਲ church. ਦੀ। This is what Bible ਅੱਗੇ ਕੀ says. ਲਿਖਿਆ ਪੜ੍ਹੀਏ। What is written further? ਸ਼ਿਮੋਨ ਪਤਰਸ ਇਹ ਵੇਖ ਕੇ ਯਿਸੂ ਦੇ ਪੈਰੀ ਪਿਆ ਅਤੇ ਬੋਲਿਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਚਲਿਆ ਜਾ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਪਾਪੀ ਬੰਦਾ ਹਾਂ। ਦੇਖ ਕਿੰਨੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਪਾਪੀ ਇਨਸਾਨ,
ਔਰ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਇੰਨੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਫੜਨ ਕਰਕੇ ਉਹ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਭ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ। ਔਰ ਅਤੇ ਪਤਾ ਇਸੇ- ਕਦੋਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ? ਜਿਲੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਜਾਲ ਪਿਆ। ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਹੀ ਲੱਗੇ ਰਹੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। Now there are many things that we are doing out of our own desire. That's why we are not ਪਵਿੱਤਰ getting. ਆਤਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਚੱਲੋਗੇ, If we walk by the guidance of the ਖੁਦਾ Holy Spirit, ਤੈਨੂੰ ਅਗਵਾਈ ਦੇਗਾ। then God will ਫੇਰ guide ਕਰਕੇ you. ਦੇਖੋ Then you pray, ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, and then you will find ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। everything will happen. ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ। And this is what ਬਹੁਤ happened. ਸਾਰੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਆਈਆਂ। There were many ਔਰ ਕੀ fish. ਲਿਖਿਆ? ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਬਦੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਯਾਕੂਬ ਅਤੇ ਯੋਹੰਨਾ ਵੀ ਜੋ ਸ਼ਮੌਨ ਦੇ ਸਾਂਝੀ ਸਨ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ। ਔਰ ਤਦ ਯਿਸੂ ਨੇ ਸ਼ਮੌਨ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਨਾ ਡਰ, ਹਾਂ ਐਦੋਂ ਅੱਗੇ ਤੂੰ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਹੋਵੇਂਗਾ। ਹਾਂ ਤਦ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਬੇੜੀਆਂ ਕੰਡੇ ਲਿਆਏ ਅਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਹੋ ਤੁਰੇ। ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਚੇਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। And the one who doesn't forsake ਬੇੜੀਆਂ everything, ਛੱਡਤੀਆਂ, they left their boats. ਕਿੰਨੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। How expensive they might ਸਾਰੀਆਂ have been. ਮੱਛੀਆਂ ਛੱਡਤੀਆਂ, They left all the fish. ਪਰਿਵਾਰ ਛੱਡਤੇ, They left their families. ਬੱਚੇ ਛੱਡਤੇ, They left their children. ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਗਏ। And they followed our Lord. ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, This is ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ this is what called ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ, Lord ਜਿਹੜਾ Jesus Christ. ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ The one who ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਆਵੇ, who leaves ਉਹ everything. ਮੇਰਾ ਚੇਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। The one who doesn't leave everything. ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ follows ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਬਣ after. ਸਕਦੇ ਹਨ, They can be lakhs and lakhs believers, ਚੇਲੇ ਲੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ। but the disciples cannot be ਅਸੀਂ millions. ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਚੇਲੇ ਬਣਾਓ, We say that ਚੇਲੇ ਬਣਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। to do disciples, ਜਿਹੜਾ ਚੇਲਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, the one who become a disciple, ਜੋ ਕੁਝ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕੀਤਾ, whatever Lord Jesus ਉਹ ਵੀ Christ ਉਦਾਂ ਹੀ did, ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। he will also do the same ਇਹ thing. ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਗੱਲ। This is what Bible ਖੁਦਾ says. ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਵਚਨ ਤੋਂ And ਸੁਣੇ may ਤੇ ਪੜੇ ਜਾਣ ਤੇ ਬਰਕਤ। may God bless you from James. hearing and reading this word. ਜੈਮਸ ਕੀ ਮੇਰਾ, Chamasiki. ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਚ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਆ, If anyone is sick in you, ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ, let's close our eyes ਦੁਆ ਕਰਾਂਗੇ। and we'll pray. ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ You might say, ਕਦੀ ਕੋਈ ਗਵਾਹੀ ਤਾਂ ਆਈ ਨਹੀਂ, we haven't got any ਅੱਗੇ ਵੀ ਤਾਂ ਦੁਆ testimony. ਕੀਤੀ ਆ, Many times we have ਕਦੀ prayed, ਟੈਸਟਮਨੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, but we haven't heard ਪਰ any ਮੈਂ testimony. ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨਾ, But I want to tell ਤੁਸੀਂ you, ਟੈਸਟਮਨੀ ਸੁਣੋਗੇ, you will get ਤੁਸੀਂ testimonies. ਟੈਸਟਮਨੀ ਸੁਣੋਗੇ। You will receive ਮੈਂ ਜੋ ਇੱਥੋਂ testimonies. ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੂੰਗਾ, When I pray for ਮੈਨੂੰ you, ਕਿਸੇ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ, I got one ਉਹ call. ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਗਈ ਹਾਂ, She said, I am ਮੈਨੂੰ free from- ਤਕਲੀਫ ਬਹੁਤ ਸੀ ਪਾਰੀ ਸਾਹਿਬ, She said, I was really ਮੈਂ ਚੰਗੀ ਹੋ suffering, ਗਈ। but I'm healed now. ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕੀਤੀ The moment you prayed, ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ, last ਮੈਂ Sunday, ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਸੀ, I was on the ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਹੱਥ Facebook. ਰੱਖ ਲਿੱਤਾ, I placed my hand on the screen ਮੈਂ ਚੰਗੀ ਹੋ ਗਈ। and I got ਮੈਂ healed. ਆ ਕੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਆਉਂਗੀ, One ਜਿਸ ਦਿਨ day, ਚਰਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁੱਲੇਗਾ, the day church gets ਮੈਂ ਆ open, ਕੇ I'll ਚਰਚ visit ਟੈਸਟਮਨੀ ਦੂੰਗਾ and I'll come and I'll give the testimony. ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਕਹੋਗੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਗਵਾਹੀ ਦਊਂਗਾ, Will you say to the Lord, Lord, I will testify ਮੇਰੇ ਤੇ you. ਦਇਆ ਕਰ, Lord, have ਮੈਂ mercy. ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। I'm going to pray for you. ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖੀਏ, Place your hands on ਪ੍ਰਭੂ, your head. Lord, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਗਵਾਹੀ ਦਊਂਗਾ, Lord, I will give you ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਗਵਾਹੀ testimony. ਦਊਂਗਾ I will give you a ਕਿ ਯਿਸੂ testimony ਮਸੀਹ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ, that Lord Jesus ਜਿਹਨੇ Christ is ਮੇਰੇ alive. ਜਿਹਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਦਇਆ ਕੀਤੀ। The one who had mercy on me. ਆइए ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ। Let's close our eyes. ਜ਼ਿੰਦਾ ਮਿਹਰਬਾਨ ਖੁਦਾਵੰਦ, Lord, merciful God, ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, the powerful and the mighty God, ਜਿਨੇ ਲੋਕ ਲਾਈਵ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, all those who are listening ਮੈਂ live, ਤੇਰਾ ਅੰਦੀਲ ਦਾ ਸੇਵਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ I, being your servant, ਜਿਹੜੇ ਸੁਣਦੇ ਹਨ, those who are ਅਗਰ listening, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਆ, if any of them is sick, ਕੋਈ ਲਾਚਾਰ ਆ, if any of them is, ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਈਸਾਈਟ ਵੀਕ ਆ, if anyone has got ਕਿਸ weak ਕੋਈ eyesight, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਾਰਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, anyone is suffering from heart issues, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟਿਊਮਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, if anyone is suffering from tumor, ਕਿਸੇ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, if anyone has got any trouble, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਰਦ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, any pain, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਆ, anyone has got diabetes, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਸੌਲੀਆਂ ਆ, anyone has got, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੱਕਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, anyone is getting ਕਿਸੇ unconscious, ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਸਾਰੀਆਂ ਹਨ। anyone is demon possessed, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਸੇਵਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ I, being your servant, ਹਰੇਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, every sickness, तमाम दुष्ट आत्मा every evil spirit, प्रभु यीशु मसीह के नाम में in the name of Lord Jesus आज्ञा Christ, देना, I command, आज्ञा देना, I command, आज्ञा देना, I command, हर शरीर every body आजाद हो जाए, be free, हर शरीर चंगा हो जाए। every body be ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੂੰ healed, ਲਾਈਵ ਸੁਣਦੇ all ਹਨ, those who are listening to me ਆਪਣੇ live, ਮਾਂਗੇ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਹੋ ਜਾਓ, be healed from their चंगे हो sickness, जाओ, be healed from your चंगे हो disease, जाओ, be healed from your दुष्ट disease, आत्मा चला के निकल जाए, and every evil spirit may चंगे leave दुष्ट free, आत्मा। evil spirits may depart. प्रभु तेरे लोग आजाद होके वापस आ, Lord, your people may come back तेरी with गवाही deliverance, दें, with your testimony. परमेश्वर पलाया, Lord is जिन्हें good, मेरे ते दया की थी, who had mercy on me, जिन्हें मेरे ते दया की थी, who had mercy on प्रभु me. चंगे हो जाओ लोग, Lord, that people be जिन्हें healed. एक कलाम सुन तो बाद उठन,
that after listening to this word, ਉਹਦੇ they may ਸਰੀਰ be 'ਚ touched. ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, Let there be no sickness in their ਕੋਈ body. ਤਕਲੀਫ ਨਾ ਹੋਵੇ, Let there be no trouble in their ਤੇਰੇ body. ਗਵਾਹ ਬਣ ਕੇ ਲੁੱਟਣ। And they may testify. ਪਿਤਾ ਜੀ ਇਹ ਮੇਰੀ ਦੁਆ ਹੈ, Lord, this is what I ਤੇਰੇ pray. ਪੁੱਤਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। In the name of your Son, Lord Jesus ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ Christ, ਨੂੰ ਮੰਗ। I ask this prayer. Amen. Amen. ਆਮੀਨ। Amen. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀ ਬਰਕਤ ਦੇ। May God really bless you. ਜੈ ਮਸੀਹ ਕੀ। ਜੈ ਮਸੀਹ। ਔਰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਚਰਚ ਖੁੱਲ ਜਾਏਗਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੈਟ ਤੇ ਪਾਵਾਂਗੇ, And I want to tell you, once church gets open, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਚਰਚ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ। I will inform you and you can come to the church then. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇ। May God bless you. ਆਮੀਨ। Amen.